మన్ను ఇచ్చిన బలికి తననే ఇచ్చిన ఉత్తముడు. కరెక్టా? మన్ను ఇచ్చిన బలికి తననే ఇచ్చిన ఉత్తముడు. కరెక్టా? మన్ను ఇచ్చిన కూడా ఎవరో నాకి ఈ లెగ్ ఈ ఒక్క పాదం చూపించి ఏ బలి చక్రవర్తి ఈ పాదముతో 3 అడుగు ఎంత అవుతుందో అంత మన్ను నాకు ఇచ్చాను. అంతేనా? ఏమైనా అడగొచ్చు కదా. 3 అడుగు ఏ మూలకి నాకు అది ఇచ్చాడు. మన్ను ఇచ్చాడు బలి చక్రవర్తి. బలికి తననే ಇಚ್ಚಾಡು ಪರಮಾತ್ಮರು ಅಲ್ವಾ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು 9ನೆಯ ಭಕ್ತಿ. 9వ ಭಕ್ತಿ ಏನది? ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ దాస్యం. అది చేసిన వాడు బలి చక్రవర్తి. దానికే మన్ను ఇచ్చిన బలికి తననే ఇచ్చాడు పరమాత్ముడు. దానికి ఉత్తముడే కదా. నువ్వు వచ్చిందేమో దొంగతనముతో, కుళ్ళుడుగా కుట్టుడుగా, ఏమో కపటిగా, నువ్వు నీలాగా లేకున్నా ఏదో వేషం మార్చుకొని బ్రాహ్మణుడుగా భిక్షుడుగా వచ్చావు. భిక్షుడు బ్రాహ్మణుడు ఒకటే. బ్రాహ్మణుడికే భిక్ష అర్హత ఉండేది, ఇంకెవరికో అర్హత లేదు. అది తెలుసా మీకు? తెలుసా? భిక్ష అనే అర్హత మౌంజీ ధారణము వేసుకున్న బ్రాహ్మణులకే ఉండేది. అది కూడా గృహస్థాశ్రమం పొందిన బ్రాహ్మణులకి లేదు. సన్యాసాశ్రమం లేకపోతే బ్రహ్మచర్యము, బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ ద సన్యాస, ఓన్లీ సచ్ బ్రాహ్మణస్ can go for the ఉంచవృత్తి. ఉంచవృత్తి ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಭಿಕ್ಷಾ పర్యాటనము అని. ఎవరికి ఉండేది? గృహస్థాశ్రమం లేనే వాళ్ళకి. అటునే బ్రహ్మచర్యము కాపాడే వాళ్ళకి. శివుడు ఎప్పుడు భిక్షకి వెళ్ళాడు? శివ పరమాత్ముడు ఎప్పుడు భిక్షా పర్యాటన మూర్తి అయ్యాడు? ఎప్పుడా? పెళ్లి కాకముందే సార్. ಪಾರ್ವತಿನ ಪೆಂಡ್ಲಿ ಕಾಕಮುಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ చేసింటారు సార్. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಶನಿ ದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ ಅದು ಆ ಕಪಾಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾರಣಾಸಿಲ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲಿ ತಾಯಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾರೆ. There are so many places where he is going to have the ಭಿಕ್ಷಾ. There are so many stories affiliated with that. But ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸತೀದೇವಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ, ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರದ್ನೋ, ಯಾವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ನೋ, ಅವಾಗ ಶಿವ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ when there is a kumara avasthe or when you are out of your grihasthashrama, only then one can take the ಭಿಕ್ಷಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಯಾರು? ಪಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳ ಅಂದಿದ್ದು. ಪಕ್ಷಸ್ಥಳ மகாலட்சுமி பெரிய பிராட்டி. அப்படியே அனவத்திய பாயினியா அகில ஜகன்மாதரः ಸರ್ವ ಜಗನ್ಮಾತರः ಅಶೇಷ ಲೋಕಶರಣ್ಯಃ ಅನನ್ಯ ಶರಣಃ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಂತ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕಾರತ್ರಯ ಸಂಪನ್ನ ಅರವಿಂದ ನಿವಾಸಿನಿ ಅಶೇಷ ಜಗದೀಶಿತ್ರಿ ವಂದೇ ವರದ ವಲ್ಲಭ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣಾಜೀನವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಕಳ್ಳನಾಗ್ ಬಂದ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ could he do something to ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ?
ನಥಿಂಗ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಡು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವವನು ನನ್ನ ಗಂಡ. ತಾನೇ ಒಬ್ಬರ ಹೋಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾರ್ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನವನ್ನ ಹೀಗೆ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಣಕಿ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಟಾಕ್ಷ ಯಾರಿಗ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. సాధ్యవా? ఏ మహాతాయి కటాక్షము ఎవరి పైన అది పోతే వాళ్ళకి అంతములో దర్శనమిచ్చి పరమాత్ముడు మోక్షము కలిగించేవాడైతాడే కాబట్టి శిక్షించేవాడు అయ్యరు. అయితారా? లక్ష్మి నోట్బిట్లో యారదు? హూ ఇస్ దట్ ఫెలో? For everybody, my husband who is the one who is going to do the bhiksha. And he is going and pledging something. Who is that Mahanubhava? Let me also see ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಾಜೀನವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದು ನೋಡಿದ್ಲಂತೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿಯಿತು, ಓ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬದುಕದ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವಾಯಿತು. ಉಲ್ಲಾಸ ಪಲ್ಲವಿತ ಪಾಲಿತ ಸಪ್ತಲೋಕಿ ನಿರ್ವಾಹ ಕೋರಕಿತ ನೇಮ ಕಟಾಕ್ಷ ಲೀಲಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಹರ್ಮ್ಯದಳ ಮಂಗಳ ದೀಪ ರೇಖಾ ಶ್ರೀರಂಗ ರಂಗರಾಜ ಮಹಿಷಿ ಶ್ರಿಯಂ ಆಶ್ರಯಾಮಃ. ಪುರೇಶರು ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೇ, ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಓರೆಗಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಪಾರ್ವೆಯಿಂದಲೇ 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ್ ಅವಳ ಓರೆಗಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ವೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಕಾದಿ, ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬೀಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ. ಅಂತವಳ ಕಟಾಕ್ಷ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗದೆ ಇರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಇಬ್ರುನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಣ್ಣೆ ಕುಡುತ್ತ ಬಲಿಕ್ಕಿ ತನ್ನೆ ಕುಡುತ್ತ ಉತ್ತಮನ್. பெருமாளுக்கே மண்ணை கொடுக்கணும் என்றால் எப்பேற்பட்ட உத்தமன் பலி சக்கரவர்த்தி, அப்பேற்பட்ட ఉత్తమన్ త్రివిక్రమన్ అల్వా. భగవంతుడికే మన్ను ఇయ్యాల అంటే ఎంత ఉత్తమమైన గొప్పమైన వాడు ఈ బలి చక్రవర్తి. భగవంతుడు మన్ను తీసుకొని మర్చిపోలేదు, నీకే నన్నని ఇస్తాను అని తననే బలి చక్రవర్తికి ఇచ్చాడు. ఇదే ఓంగూర హనంద. సార్ మన్ను ఇచ్చిన అతన్ని ఏంటంటారే, అవన్నీ పదాలు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి. అది వ్యాఖ్యానం. ఆ పదాలు ఇక్కడ ఉండదు. ఎప్పుడు తిరుపావైకి పద అర్థం నేను చెప్పను. మొదటి 2వ పాశురాలు అక్కడ పదం ఉండేలాగా నేను చెప్తున్నా, మీకు అర్థమో. ఎప్పుడో వ్యాఖ్యాన అర్థాలు అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్టే పోయేది నిర్మల ఆంటీ. ఈ పదానికి ఈ అర్థము, ఈ పదానికి ఈ అర్థము ఉండదు. కాదు, మీరు ఇక్కడ వాళ్ళంద ఏమేమో ఉన్నాయి కదా, ఆ పదాలకి అర్థాలు తెలియవు కదా, మాకెక్కడ నోరు తిరుగుతుంది. ఉలగము అంటేనే మಣ್ಣు. అవునా? అంటే ಬೆಳೆಯುವುದು. ఉలగం అంటే మಣ್ಣు, ఉలగం అంటే జగత్తు, ఉలగం అంటే భూమి, ఉలగం అంటే సప్త సాగరాలు, ఉలగం అంటే 14 లోకాలు, ఉలగం అంటే అతళ వితళ పాతాళాలు, ఉలగం అంటే నభోమండలము, ఉలగం అంటే సూర్య నభోమండలము, ఉలగం అంటే నక్షత్ర మండలము, ఉలగం అంటే క్షీరసాగరము, ఉలగం అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న నీళ్లు, ఉలగం అంటే మీరు తాగిపోయి మీలో ఉన్న రక్తము, ఉలగం అంటే భూతత్వముతో మీ చర్మము, ఉలగం అంటే ఉచ్ఛ్వాస ప్రశ్వాసముతో మీరు నడమార్చేది. ఇంత అర్థం ఉంది. ఏదో తీసుకుని చెప్పాలి వ్యాఖ్యానం. అంటే ప్రపంచం ఉందా నాకు కొంచెం తెలుసు తమిళ్లో. వెరీ గుడ్. ఉలగం అంటే ప్రపంచం. ఎన్నో అర్థ. ఇది తిరుప్పావై ఎలా ఉందంటే కొంచెం వినండి. తిరుప్పావై
ఆ పదంతో ద్వారా అర్థము చెప్పేకయ్యేదు. ఆ పదము వేసిన కావ్య వాచనము రచించిన ఆండాళమ్మవారి మనసు భావన అది పట్టుకొని అర్థము వస్తుంది. ఓకే, ఏది పాశురాలైనా కానీ పాశురాలు ఏమిటికి డిఫర్ అయ్యాయి ఈ శ్లోకం కింద అంటే, మంచిది మీరు అడిగింది చాలా మంచిది. ఏం సార్ ఏమేమో అర్థం చెప్పారో ఆ పదాలంతా ఇక్కడ లేదు కదా. వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్, చాలా బాగా అబ్జర్వేషన్ చేశారు మీరు. ఏమిటి ఉండదు అంటే, ఒక్క పదానికి ఎంతో అర్థాలు ఉంటుంది. మరి ఈ లైన్ ఈ అర్థము, ఈ పదానికి ఈ అర్థము అలా చెప్పగలరాదు. ఎలా చెప్పాలా అంటే, ఈ పద్యము చేసేటప్పుడు ఆండాళ్ అమ్మవారి మనస్థితి గతి అది ఆలోచించి వాగ్గేయకారులకి వ్యాఖ్యాతులైన వ్యాఖ్యానకారులు ఏమి రాశారో ఆ గ్రంథాలని పట్టుకొని అనలైజ్ చేసి ఇది అర్థం అని ఒక అర్థం బయటకు వస్తుంది. అది మాత్రం చెప్పగలమే. కాబట్టి ఈ వరడికి ఇది, ఈ వరడికి ఇది, ఈ వరడికి ఇది అలా చెప్పేకి అయ్యలేదు. ఏమిటంటే ఇదంతా ఉపనిషత్ సారమైన వాక్యాలు. మొదటి పాసురంలో అందరినీ పిలిచింది కదా, ఉన్న వాళ్ళని పిలుచుకునింది. రెండో పాసురంలో ఏం చేసింది? ఇది చేయకూడదు అది చేయాలా అని రెగ్యులేషన్స్ చెప్పింది. మూడో పాసురంలో ఎవరిని స్తుతించాలా అని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఎవరిని స్తుతించాలి. తిరుమలాంటికి అంత అయితే చాలు, ఇంకేమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి పోండా మీరు. నాకు ఇది ఏమీ తెలియాలా అందుకని అడుగుతున్నా. మీరు అబ్జర్వేషన్ చేసిందేది చాలా కరెక్ట్ గా ఉంది. ఏమిటంటే ఇంత పెద్ద పెద్దగా ఒక్క లైన్ కే చెప్తా ఉన్నారే, అక్కడ ఏమీ లేదే ఇంత వర్డ్స్ ఇలా ప్రవహిస్తా ఉంది. లేకపోతే ఒకటే వర్డ్ అది ఏమో ఉంది, అది కూడా నోట్లో రాలేదు, అలా ఉంది. ఇంత అర్థం అంతకి అని నీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. అన్మ్యూట్ నిర్మలా ఆంటీ. లక్ష్యార్థం ఉంటుంది సార్, బట్ నాకు ఈ ఒక్కొక్క పాత్రంలో ఆమె ఏం చెప్తా ఉందని తెలుసుకోవాలని అనిపించింది, అందుకని అడిగాను. చెప్తా, నేను బాగా చక్కగా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. పేర్ పాడి, అటువంటి ఉత్తముడైన పేరు నామము పాడితే కామ ఇక్కడ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಹು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದಂತಹ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನಾವು అనుసంధాన ಮಾಡಿದರೆ ఆ నామాని కలియుగములో మేము పాడితే ముందరకు పోండా, పాడితే ఏం పాడితే ఏమైతుంది ముందరికి, అదే గొప్పగా చెప్తుంది. పాడితే ఓంగు పెరుం నాంగళ్ళం పావైకి చాచి ನೀರಾಡಿನಾಳ್, ಅలా ಪಾಡಿతే ನಾವು ವ್ರತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ 30 ದಿನವೂ ನಾವು ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದು నిర్విఘ్నವಾಗಿ జరుగుతే. అలా పాడితే నిర్విఘ్నంగా మేము సంకల్పించిన ఆ ధనుర్మాస స్నానమైనా కానీ వ్రతమైనా కానీ పూర్తిగా నిర్విఘ్నంగా నడుస్తుంది. ఏది నిర్విఘ్నము? ఇక్కడ ఏమి నిర్విఘ్నము? వ్రతము అనేది ఏది ఇక్కడ?
మనో వికారాలు లేకుండా గమనించుకుని ఏది ಇಂದ್ರಿಯಲతో ಅದು ರುಚಿಯೋ ಇದು ರುಚಿಯೋ ಅಂತ ಹೋಗದೆ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡದೆ ಭಗವಂತನೇ ಒಬ್ಬನೇ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಇರೋದೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನಮೈ ఉండేది కదా. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು 2 ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. నాಳೆ సండే అయ్యో ధనుర్మాసమో ఏ మాసమో పోండా పండుకుంటాను సండే అని పండుకొనిస్తే కదా ఇంద్రియాలకు ఇంద్రియ సుఖాలకు నేను మళ్ళీ బలి అయిపోయానన్నమాట. ధనుర్మాసము అని నయ్యుಣ್ಣోం పాలుಣ್ಣోం నాటకాలే నీరాడి మై ఇట్టడదో మలరిట్టు నా ముడియోం రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ಎಲ್ಲ చెప్పిస్త్రీ. నేను భోగ వస్తువుని తిన్నను, నై ఉన్నోం, I'm not going to consume ghee, పాలు తాగను ఇలా అంట చెప్పి తర్వాత ఎవరో బేకరీ నుంచి పల్యాబన్ను పప్పు తెచ్చారు అని గడద్దగా తిని మనకి నిద్ర వచ్చేసేంటే ఏమి ఎవరో చాలా బాగా వాళ్ళ ఇంట్లో పిలిచారు భోజనానికి పోయాను, అక్కడ ఏమో టెంట్ అయిపోయా తినకూడదు అనుకుంటుని తిండిసాను. మళ్ళీ ఎక్కడో పోయా మీ ఇంద్రియాలతో సుఖము అనేది అక్కడ మిమ్మల్ని మీరు పోగొట్టుకున్నారు. సో హూ ఇస్ ద విఘ్న ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్? మేమే కదా. వి ఆర్ ద విఘ్నాస్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మా సంకల్పము వ్రతము కరెక్ట్ గా పోవాలా అంటే, నాలో ఉండే విఘ్నాలు తొలగాల అంటే ముందుగా ఏం చేయాలా? పరమాత్ముడిని పాడాలా. పరమాత్ముడిని పాడొచ్చు, అది ఏమిటికి త్రివిక్రముడనే పాడాలా. ఏమిటంటే త్రివిక్రముడు వామనుడై వచ్చి ఎలా పెరిగారో ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಭಗವಂತ ವಾಮನನಗ ಬಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಗ ಬೆಳೆದು 14 ಲೋಕಾನು ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ అదే రీతి వ్యాపిసలి. ఎప్పుడు కూడా నేను మర్చిపోకూడదు నేను వ్రతంలో ఉండాను. ఏమిటంటే నా బుద్ధిలో, నా మనసులో, నా చిత్తములో, నా అహంకారంలో. ఇప్పుడే నిర్మల ఆంటీ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఇది 4 కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నారు. చిత్తము, బుద్ధి, మనస్సు, అహంకారము. కపిలోపాఖ్యానంలో నోట్స్ కూడా రాసుకున్నారు కదా, గ్రాఫ్ అంతా వేశారు కదా, మార్క్ అంతా చేసుకున్నారు కదా. ఆ 4లో భగవంతుడు కొలువై ఉన్నాలా, అదే త్రివిక్రమ స్వరూపము. ఇప్పుడు బయట త్రివిక్రముడు పెరిగారా, మా లోపల త్రివిక్రముడు పెరిగారా? మా లోపల ಅಲ್ವಾ? ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ. ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ఏది విఘ్నము? బయట నుండి వచ్చిన విఘ్నము ఎంత విఘ్నమైనా సరే అది మీరు పోగొట్టుకోవచ్చు. మీ లోపలనే మీకు విఘ్నం ఉంటే పోగొట్టుగలరా? ఈనాడు నిత్యానుసంధానం క్లాస్ నేను అటెండ్ చేయాలా అని సంకల్పము మీకుంది. అటెండ్ చేసేటప్పుడు బెల్ కొట్టుతుంది, ఫోన్ కొట్టుతుంది, ఎవరో ఏమో అడుగుతారు, అన్ని క్షణమాత్రంలో నిర్విఘ్నం చేసుకుని మీరు రావచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఫోన్ వద్దు, నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను, తర్వాత చేస్తాను. బెల్ కొడితే అక్కడ ఏమో బెల్ కొడతా ఉంది, చూడండి 1 నిమిషము నాకు ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంది. ఏదైనా సంకల్పము గట్టిగా ఉంటే ఏదైనా నిర్విఘ్నము యూ కెన్ ఫేస్. ఇన్ బిట్వీన్ నాకే 1 నిమిషం ఉండండి సార్, ఎవరో వచ్చారు, వాకిలి వస్తాను, పోయి అక్కడ రావచ్చు. ఎటువంటి విఘ్నాలు సంభవించినా యూ క్యాన్ ఫేస్ ఇఫ్ యువర్ సంకల్ప ఇస్ వెరీ ఫర్మ్. బట్ ఇఫ్ యువర్ సంకల్ప ఇస్ లైక్ దిస్, ఏది విఘ్నాలు మీకు వద్దు, మీరే మీకు పెద్ద విఘ్నము. సార్ మీరు ఈనాడు చేసిన క్లాసుకి నాకు కూకోనేకి అయ్యలేదు, ఏమిటంటే ఏమైనా కష్టమా, నొప్ప? ఏమి లేదు సార్, అదేమో వద్దు అనిపిస్తా ఉంది, అంత ఇంకేమి లేదు. అంటే ఎవరి విఘ్నము?
ఎవరి విఘ్నము? మా లోపల ఉండేదే మాకి విఘ్నాలు. కరెక్టా? అటువంటి విఘ్నాలు పోవాలంటే మా లోపల భగవంతుడిని స్మరణం చేసేది ఒకటే కాదు. ఏ భగవంతుడిని స్మరణం చేయాలా? పర్టిక్యులర్ గా త్రివిక్రమ భగవంతుడిని స్మరణం చేయాలి. అప్పుడే మా చిత్తములో, మా అహంకారములో, బుద్ధిలో, మనసులో వ్యాప్తమై ఉంటాడు భగవంతుడు. ఎక్కడ ఏ ఇంద్రియాలు మమ్మల్ని పుల్ చేసినా, ఇది రుచి, అది రుచి, ఇది రుచి, అది రుచి అని పుల్ చేసినా దానికి నా గొప్పమైన రుచి నాకు తెలుసు. దాంట్లో నేను అనుభవిస్తా ఉండాను అని పరాత్పరుడిని అనుభవము ఎప్పుడు మీ మనసుకి దొరుకుతుంది, కలుగుతుంది. ఇదే తాత్పర్యం. ఓకే, ఒక నిమిషం సార్. విష్ణువుకి ఎందుకు త్రివిక్రమ అని పేరు వచ్చింది? అది ఏం కథ నాకు తెలియదే. త్రివిక్రమ అంటే మూడు లోకాల్ని పాలించేవాడు. పెద్దగా పెరిగి మెజర్ చేసిన వాడు, వ్యాప్తం చేసిన వాడు. 3 లోకాలు అంటే 14 లోకాలు, 3 లోకాలు కాదు ఇక్కడ. ఏమిటికి త్రివిక్రమాని 3 అని అక్కడ నంబర్ వచ్చిందంటే భవిష్యత్ భూత వర్తమానము కూడా వాళ్ళు మెజర్ చేశాడు. కాలాన్ని మెజర్ చేసే అయ్యేలేదు ఎవరికో, ఆ కాలాన్ని కూడా కాల రూపంగా మెజర్ చేశాడు. దానికే త్రైవిక్రమ. త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాస్తు వంతే. సుప్రభాతంలో కూడా అలా చెప్తారు కదా మీరు. అదే త్రివిక్రముడు. కాలము, భూత, భవిష్యత్తు, వర్తమాన కాలము కూడా జయించిన వాడు, వ్యాపించిన వాడు. అలాగే 14 లోకాలు పెరిగి అళదుకొండవరు, అళందండవన్ మెజర్ చేసిన వాడు. తెలుగులో ఏం చెప్తారు? మెజర్మెంట్ కి కొలత, కొలిచేది, కొలిచేది. కొలిచిన వాడు. కొలిచిన చలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము, బలితలము విన పాదము కదా వస్తుంది కదా. తలగకు గగనము తల్లిన పాదము, పలరిపు కాచిన పాదము, బ్రహ్మ కడిగిన పాదము, బ్రహ్మము తానేని పాదము, బ్రహ్మ కడిగిన పాదము. దాంట్లో కొలిచిన అని వస్తుంది. కరెక్ట్. సో త్రివిక్రముడు అనేది దానికే. ఓకే, పరిమితమైన ఒక శక్తి త్రివిక్రముడుది. యు కెనాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్. ఇంత రూపంలో వచ్చాడు, ఇలా చేయి పెట్టాడు. శుక్రాచార్యుడు చెప్పారు, వచ్చిన వాడు సామాన్యుడు, సామాన్య బాలకుడు అనుకున్నావా? సాక్షాత్ పరాత్పర శక్తియుక్తమైన తేజస్సు పొంగుతుంది. వద్దు ఇయ్యొద్దు అంటే అటువంటి భగవంతుడే వస్తే దానికి నా పుణ్యం ఇంకేమిటి? ఊరికంతా ఇచ్చేవాడు వాడు, వాడే నా ముందు కై చాచుతాయి దాని అంటే ఇంతకిన్నా గొప్పమైన పుణ్యం నాకు ఇంకేమైనా ఉందా అని బలి చక్రవర్తి కమండలతో తోటి ఇలా నీళ్లు వేసిన ఆ చోటులోనే ఇంకా నీళ్లు ఇక్కడ పడిందో లేదో ಕಟಕಟ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತಂತೆ. ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ అతడ వితడ సుతడ పాతాళ మహాతళ తళ తళ రసాతళ పాతాళ వరకు ఒక్క పాదం పోయింది. మరొక్క పాదం ఎక్కడ వరకు? బ్రహ్మాండాన్ని పట్టుకొని కలశంలో నుంచి పోయాలనుకున్నప్పుడు శుక్రాచార్యుడు అడ్డం వచ్చిన దానికే కదా కన్ను పొడి చేసిండేది. అది నేను చెప్పలేదు అంత కథ, ఇంత ఈ రసం చేశానంతే. భ్రమర రూపంతో ఇలా పోయి అలా కూకున్నాడు. అప్పుడు దర్భ, అదే సుదర్శన చక్ర, ఆ దర్భాన్ని తీసుకొని కళ్ళు ఇలా చుచ్చాడు. ఆ కన్ను శుక్రునికి హోగి తాకి బయటకు వచ్చాడు. తర్వాత పరమాత్మని ప్రార్థించాడు శుక్రుడు, పోగొట్టుకున్న కళ్ళు నాకు మళ్ళీ రావాలి. దానికే ఒక దివ్యదేశము తంజావూరు పక్కములో ఇప్పుడు కూడా తిరువెళ్ళయంగుడి కోలవెల్లి రామన్ అనే ఒక దివ్యదేశం ఉంది. తిరువెళ్ళయంగుడి, వెళ్ళి వెళ్ళి అంటే శుక్రాచార్య, శుక్ర అని, వెళ్ళి అంటే శుక్ర,
శుక్రుడు పోగొట్టుకున్న కళ్ళుని వెళ్ళి అంటే ఇది తపస్సు చేసి వెళ్ళి అన్న శుక్రుడు తపస్సు చేసి కుడి మళ్ళీ ఆ కళ్ళుని తీసుకునే ఒక గృహము అంటే దేవాలయము ఇప్పుడు తంజావూరు పక్కనలో దివ్యదేశంగా ఉంది. అదే తిరువెళ్ళయంగుడి. తిరువెళ్ళయంగుడి శుక్రుడికి కళ్ళు ఇచ్చిన భగవంతుడు పేరు కోలవిల్లి రామన్. కోలవిల్లి రామన్ అరవింద నాయకి సమేత కోలవిల్లి రామన్ తిరువెళ్ళయంగుడి అని ఒక దివ్యదేశం ఇప్పుడు ఉంది తంజావూరు పక్కనలో. తంజావూరు పోయేటప్పుడు మీరు పోయి చూడొచ్చు. ఓకే, శుక్రుడుకు అనుగ్రహమే చేశారు భగవంతుడు. కళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు. నేను ఎక్కడికి పోను, మీరు పిలుచుకోకపోతేనే వస్తాను, లేకపోతే లేదు. తిరువళ్ళియంగుడి అంతా చాలా తంజావూరు నుంచి డీవియేషన్ గ్రామాంతర ప్రదేశము. 6 గంటలు అయిపోతే మీరు అక్కడ పోయేకే లేదు. కాడు 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 ప్రదేశం. మరి బాగా చాలా ఉంది, చాలా బాగా ఉంది. వెరీ సెరీ, వెరీ కామ్, బ్యూటిఫుల్ భగవంతుడు. బాలశయనము ఇంతే ఇంతే ఉండేది. 3 feet ఉండాడు. బాలశయనము కోలవిల్లి రామనాయ్ ఇరుడీకేశం తనకి అని పాశురమే ఉంది. చాలా బాగున్నారు. ఆనాడు నేను పోయాను కోలవిల్లి రామనన్ని చూసేకి తిరువెళ్ళయంగుడి రీసెర్చ్ కి. ఆనాడే మా ఇంట్లో మా అమ్మకి క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్. నాకు తెలియదు అది. నేను పోయాను. తర్వాత అమ్మ ఫోన్ చేసింది, ఎక్కడున్నాము? పోతా ఉండాను ఇక్కడ దివ్యదేశానికి. నేను ఈ కథ అంతా చెప్పాను. ఏమి అక్కడ విశేషము? ఇటువంటి శుక్రాచార్యుడు పోగొట్టుకున్న కళ్ళుని మళ్ళీ తీసుకున్నాడు. కళ్ళు ఎవరికి బాధ ఉందో అక్కడ పోతే సరిపోతుంది. దానికే కళ్ళు బాధకు నేను పోలేదు, నేను రీసెర్చ్ పోయింది. అయ్యో అవునా, ఎంత కోయిన్సిడెన్స్ చూడు. డాక్టర్ నాకు ఈనాడు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. 3 గంటలకి నేను పోవాలా ఆపరేషన్ కి. కళ్ళు ఆపరేషన్ ఆనాడు మా అమ్మకి అయితా ఉండేటప్పుడు నేను అక్కడ దర్శనం చేస్తాను. అప్పుడు భగవంతుడిని అడుగుతుంది, నీ సన్నిధానానికి నాకు తెలియకుండానే మా అమ్మకి ఆపరేషన్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చాను. అది ఎక్కడ రావాలో అక్కడ వచ్చాను. కళ్ళకే ప్రాధాన్యమైన గుడి ఇది. దానికే అంతా నీకే తెలుసు ఏం చేయాలని అది చేయదు. అంటే ఏం అడగలేదు, కళ్ళు బాబు రావాలా అది ఇది అడగలేదు. నీకు తెలుసు ఏం చేయాలని భక్తులకి అది చేయించాను. చాలా బాగున్నారు భగవంతుడు. నేనేమిటికి ఆ స్టోరీ చెప్పలేదు అంటే ఇలా డీవియేట్ అయిపోతాను, దానికే చెప్పలేదు. మరి మా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు డీవియేట్ అయ్యి 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 రూఢి ఎట్టిపోయింది. వాళ్ళకి ఆ డీవియేషన్ ఇప్పుడు నచ్చిందో ఏమో నాకు తెలీదు. త్రివిక్రముడుకు ఒక 3 దివ్యదేశాలు ఉన్నాయి. తిరునీర్మలై, శీర్గాళి, కాళిచ్చీరామ విన్నగరం అని చెప్తాము. తర్వాత ఇక్కడ కాంచీపురంలో ఉలగడంద పెరుమాళ్ సన్నిధి. 3 దివ్యదేశాలు ప్రధానంగా శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉంది. మరొకటి తిరువణ్ణామలై తెలుసు కదా మీకు, తమిళనాడులో. తిరువణ్ణామలై దగ్గర ఇంకొకటి ఉంది, తిరుక్కోవలూరు. 4 దివ్యదేశాలు త్రివిక్రమానికే పేరు పొందిన దివ్యదేశాలు. చాలా బాగున్నారు భగవంతుడు. పోయి చూడాలా మీరంతా. అంత పెద్దగా ఉన్నారు. 20 feet 25 feet హైట్ ఇలా చూడాల భగవంతుడిని. ఆ కళ్ళంతా ఇలా మమ్మల్ని చూస్తా ఉంది. 1 అని ఒక్క ఫింగర్ చూపిస్తా ఉన్నారు, ఇంకొక ఫింగర్ 2 అని చూపించి 2 హస్తాలతో ఇలా నిలిచారు. ఒక పాదము బ్రహ్మలోకం పర్యంత పోయిందిలాగా ఇలా చూపిస్తా ఉన్నారు. మరొక పాదము బలి చక్రవర్తి మీద పెట్టారు. చాలా బాగుంది ఆ దివ్యదేశము. ఎంత చూసినా తనివి తీరదు ఆ భగవంతుడిని, ఆ దివ్య రూపము. 1 అనేది నేనే బ్రహ్మాండము, నేను ఒకటే ఉండేది అనేది. 2 అనేది ఇది జీవాత్మము, ఇది పరమాత్మము, ఇది టార్గెట్ నన్ననే వచ్చి చేరుకునేది. 3 ఇలా మిక్స్ చేస్తే అది ఏం తెలుసా, 3 లోకాలు ఇదో నాలో ఉంది. ఈ లోకాలే నా శరీరము అనేది. 3 లోకాలు అంటే 3 లోకాలు కాదు, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలం. ఓకే, ఇంకా అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు తిరుప్పావై. ఇటువంటి త్రివిక్రముడిని
మేము స్మరణం చేసి ఏది విఘ్నము లేకుండా మా వ్రతము పాలిస్తే ఏమైతుంది? సంకల్పము గట్టి అయి ఏమైతుందంటే ఊర్లో ఎక్కడ చూసినా అక్కడ వర్షం పడుతుంది. అనురాధ అంటే మీరు చెప్పింది ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సుభిక్షముతోటి ఊర్లో 3 వర్షాలు పడాల. మాసానికి మాదం ఉమ్మారి పొళ్ళుం ಅಂತ ಆಂಡಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಂಗು ಪೆರು ಶೆನ್ನಲು ಉಡುಕಯಲು ಹಳ ತಿಂಗಿನ್ರಿ ನಾಡೆல்லாம் ತಿಂಗಳ್ ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೆಯ್ದು 3 ವರ್ಷಗಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 3 ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ? ಬರುತ್ತಾ? ಬಂದ್ರೆ 15 ದಿನ ಮಳೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ కదా. వస్తే 15 దినాలు అంత ఏమి ఉడకదు, ఏమి ಇದು సన్లైటే ಇಲ್ಲ, బట్టే ಇಲ್ಲ, ಒಣಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. అతివృష్టి లేకపోతే ఆ దహనము అయ్యేలేదు మాకి. అయ్యో శక అయ్యో యాವಾಗ మಳೆ బరుತ್ತೋ ಅಂತ అల్వా. అతివృష్టి లేకపోతే అనావృష్టి కదా, అలా ఉండకూడదంట. ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು? ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ. ಆ 3 ಮಳೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಎನಿಬಡಿ. ఒకటి ఫార్మర్స్ కి, వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి నీళ్లు తాగడానికి, పశు పక్షి ప్రాణిలు అందరికీ ప్రకృతికి అని చెప్పినట్ట తాగడానికి. ఓకే, వెరీ గుడ్. మరి మూడోది జ్ఞాపకరాలు ఇస్తారు. యోచించి చెప్పండి. ఇది 2 చెప్పిన వాళ్ళకి ఇంకొకటి ఎవరాగా? చెరువులు బావులు నిండేదానికి సార్. అది ఇదిలోనే నిండిపోతుంది కదా, సపరేట్ గా అది నిండాలా ఏమి? పశు పక్షి ప్రాణులు ప్రకృతికి నీళ్లు కావాలా అని అది నిండితేనే నీళ్లు మాకు కూడా దొరికేది కదా. మొదటి అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్ కి ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. రెండవది పశు పక్షి ప్రాణులకు అంటే నిండేకి కూడా బావులు, ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ ಹೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು. మూడవది చాలా ఈజీ, చెప్పాల్సి ఉంటాయి. చెట్లుకా? ఫార్మర్ ఇంకేం చెట్లు తల్లి. అవును, మళ్ళీ వాన వచ్చేదానికి సార్. సార్ భాగవతంలో చెప్పినారు మీరు ఈ 3 పాయింట్లు. చెప్పాను. మళ్ళీ వాన వచ్చేదానికి సన్లైట్ రావాలా. మళ్ళీ వాన వస్తూ ఉంటే వాన వస్తుందా? ఎవాపరేట్ అవ్వాలా కదా. మళ్ళీ వాన రావాలంటే సన్లైట్ వచ్చి ఎవాపరేట్ అవ్వాలా. ఇక్కడ ఉండే నీళ్లు ఒత్తే అంశ ಎಲ್ಲ అంత వెట్ అంశం అంతా మళ్ళీ ఎవాపరేట్ అయిపోతేనే వాన వచ్చేది కదా. చాలా ఈజీ. మూడవది దేవతా కార్యులకు, అంటే పితృకార్యులకు, దేవతా కార్యులకు. పితృకార్యాలు పక్షమాసంలో చేస్తారు కదా. పోయి స్నానం చేసి ఎడపట్టేది, వస్త్రం పెట్టేది, తిథి చేసేది, అదేమో పిండం పెట్టేది, అదంతా చేస్తారు కదా. బ్రాహ్మణుల వాళ్ళు తిలాంజలి ఇస్తారు. అమావాస్యకి పిండ ప్రదానం చేస్తారు. తర్వాత శ్రాద్ధం చేస్తారు. అంతా దాంట్లో తిలాంజలి వేసేటప్పుడు నీళ్లు తానే వేసేది కదా పితృకార్యులకు. మరి దేవతా కార్యులు మేము ఎక్కడ పోయి తాగుతామో, ఎక్కడ పోయి స్నానం చేస్తామో అటువంటి బావి ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ నీరు తಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. దేవుణ్ణి అభిషేకానికి యూస్ చేయకుండా ఉండే పుష్కరిణిలో నీళ్లు తీసుకొని పోతారు. మరి అది కూడా దేవతా కార్యులు కదా. గుడిగోపురంలో అభిషేకం చేయాలంటే నీళ్లు కావాలా? పాత్రలంతా శుద్ధం చేయాలంటే నీళ్లు కావాలా? అక్కడ మడపల్లిలో భగవంతుడికి ప్రసాదం చేయాలా అంటే నీళ్లు కావాలా? నీళ్లు లేకుండా ఏమైనా ఉందా? లౌకికముకు నీళ్లు కావాలా, అలౌకికముకు నీళ్లు కావాలి అల్వా. సో మొదటి దేవతా కార్యులకు, రెండవది అగ్రికల్చర్ కి, మూడవది ప్రకృతికి. ఇటువంటి 3 వాన
మాదంలో రావాల. ప్రతి మాసము 3 వాన కరెక్ట్ గా వస్తుందంట. ఎక్కడ ఎవరు ఇటువంటి వ్రతాలు చేపట్టి సంకల్పంతో భగవంతుడిని స్మరణం చేసి భగవంతుడే మా స్మరణములో త్రివిక్రముగా వ్యాపించి ఏది అహంకార రహితుడువై ఏది ఇంద్రియాలతో భోగము పొందకుండా పరమాత్ముడే నా భోజనము, నా భోగ్యమే పరమాత్ముడు, నాది సర్వస్వమే పరమాత్మ జీవితము, పరమాత్మ స్మరణము అని ఇటువంటి వ్రతాలు చేస్తారో ఆ ప్రదేశములో ప్రతి మాసము 3 వాన వస్తుంది. తీంగిన్రి నాడెల్లాం ఆ ప్రదేశములో తీంగిన్రి నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్దు మాసములో, తింగళ్ అంటే మాసములో ముమ్మారి 3 వాన వస్తుంది. ఓంగు పెరుం షెన్నలూడు కయలుహళ, ఓంగు పెరుం షెన్నల్ ఊడుకయలుహళ. ಆ ನಾಡು ಆ ಸುಭಿಕ್ಷమైన ఎక్కడ 3 ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ 3 ವಾನ ವస్తుందో ಅక్కడ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಹಾಗೆಯೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೈರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? సుభిక్షత చూపించేది కదా. ఎక్కడ ఇలా తప్పకుండా 3 వాన వస్తుందో ఆ ప్రదేశములో పచ్చ హసురాగి பச்சை பசேர்னு அப்படியே வயிறுகாடா இருக்கு. தமிழ்ல చెప్తాం కదా பச்சை பசேர்னு இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் பச்சையா இருக்கு. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಹಾಗೇನೆ ಕುಬ್ಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ತೆನೆಗಳು, ಆ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ರಾಶಿಗಳು, ರಾಗಿಯ ರಾಶಿಗಳು, ಗೋಧಿ ಭತ್ತ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ కదా. ಫಾರ್ಮರ್, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ್ కదా. ನಾವು ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತರು ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಮರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಐವಾರ್ಲು ಅಂತಾರು, వాళ్ళు కూడా ಮುಂದ್ರು ಫಾರ್ಮರೇ. ನಾವು ಬೆಸ್ತರು ಅಂತಾರೆ, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯವರು, వాళ్ళు కూడా ಮುಂದ್ರು ಫಾರ್ಮರೇ. ನಾವು అంబిగరు, దోణి ఓడిసోరు, వాళ్ళు కూడా ముందు ఫార్మరే. మేము రెడ్డి వాళ్ళు, మీరు కూడా ముందు ఫార్మరే కదా. అందరూ ముందు వేదాధ్యాయులు, మేము ముందు ఫార్మరే, తర్వాత వేదాధ్యాయి. వేదం భోజనం ఇస్తుందా? ಮುಂದ್ರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿ ಏನಾದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೇದವನ್ನ ಓದು. కరెక్టా? దానికి సంక్రమణ కాలంలో సంక్రాంతి అనే పండుగ ఏ స్టేట్ కి లేదు మా భారత వర్షంలో చెప్పండి. కామన్ గా ఉండే ఒకే ఫెస్టివల్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, అది సంక్రమణ సంక్రాంతి. వేరే పేర్లు బాయ్ దూజ, గుడి పడవ, సంక్రమణ సంక్రాంతి సంబరాలు. ఇక్కడ సంక్రాంతి, భోగి పండగ, కొంతమంది ఆండాళ్ తిరువట్టం అని చెప్తారు, కొంతమంది భోగి పండగ అని చెప్తారు, సంక్రాంతి అని చెప్తారు, ఇంకా వేరే పేరు ఉంది. కేరళలో ఏమో చెప్తారు సంక్రాంతికి, అటువంటి పేరు. పొంగల్, తమిళనాడులో పొంగల్, ತಮಿಳ್లో ಪೊಂಗಲ್ అని ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ಹೆಸರಿದೆ దానికే. ಗುಡಿ ಪಡವ, ಬಾಯ್ ದೂಜ, ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಅಂತಾನು, ಛತ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಬೆಂಗಾಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಭಾರತ ವರ್ಷ. ಭಾರತ ವರ್ಷ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, including Thailand and this side Singapore, Malaysia, Thailand, then Sri Lanka. ఇదంతా ఏషియన్ కాంటినెంట్ అండ్ సబ్ కాంటినెంట్ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. పూర్తి ఏషియా, ఆసియా ఖండము అని చెప్తాం కదా. ఆ ఆసియా ఖండానికే సంక్రమణ కాలము అనే ఆ సంక్రాంతి పండుగ ఉంది. యు నో దట్ బర్మీస్
they celebrate. Russians, they celebrate. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈ ಕಡೆ ಬರೋಡಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, those people also celebrate Sankranti with the different names. Andre agriculture is a basic occupation for all the people, for all the community people in this motherland ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಂಡಾಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಂಗಿ ಉಲಹಳಂದ ಉತ್ತಮನ್. 8 ಆಯ್ತು, ನೀವು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇನ್ನು ಈಗ 3 ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಿರುಪಾವೈ ಎప్పుడు ಲೇಟೆ. ತಿರುಪಾವೈ ಬಾಕಿ ಪಾಶುರುಗಳ ತರ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ 30 ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಿಂಗಿಂದ್ರಿ ನಾಡೆல்லாம் ತಿಂಗಳ್ ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೆಯ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಚಿತವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಳೆಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಲ್ಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭತ್ತ, ಪೈರಿನ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಂಗು ಪೆರುಂ ಓಂಗು ಪೆರುಂ ಓಂಗಿ ಉಲಹಳಂದ ಓಂಗು ಪೆರುಂ. ಅದೇ ಓಂಗ್ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಪೈರುಗಳು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಓಂಗು ಪೆರುಂ. ಶೆನ್ನಲ್ ಊಡುಕೈಲುಹಳ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಭತ್ತ, ಹಲವಾರು ಪೈರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಕಯಲುಹಳ ಪೂಂಗುವಳೈ ಪೋದಿಲ್ ಪೊರಿವಂಡು ಕಣ್ಪಡಪ್ಪ. ಆ ಗದ್ದೆಗಳ ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ತಾಳೆ ಹೂವ, ತಾಳಂ ಪುಷ್ಪಮು. మీకు తెలుసా ತಾಳೆ ಹೂವ? ಗೊತ್ತಾ? ತಾಳೆ ಗರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರಲ್ವಾ, ತಾಳೆ ಗರಿ, తాళంపు, తాళపత్రాలు. దాంట్లో పూలు వస్తుంది, తెలుసా మీకు? తెలీదా? ఇలా ఉంటుంది, గరిలాగా ఇలా ఉంటుంది. ತಾಳೆ ಹೂವ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡದವರು ಚಂದ್ರಿಕಾ, ವಿದ್ಯಾ, ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ತಾಳೆ ಹೂವ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಾಳೆ ಹೂವನ್ನ ಇಟ್ಟು. ಅರ್ಥమైంది. మొగలి పువ్వా? ఓకే, అది చాలా ఘమము. స్మెల్ వారం ఉంటేనో ఆ ఘమము పోదు. ఇలా పెట్టి ఇలా ప్లేట్ చేసి అది ఇలా పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు. మీనాక్షి అమ్మవారికి మధురైలో ఇలా పెడతారు, చూసిండారా? ಮಧುರೈలో ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾಳಂ ಹೂವು అని పెడతారు. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುತ್ತ ಗರಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ఘమ. అక్కడికి పోకూడదు అని చెప్పేది అందరూ. ఏంటంటే పాములు ఉంటాయి, చాలా సర్పాలు ఆ వాసనానికి బుడంలో ఉంటాయి. మరి అది చాలా ముళ్ళు. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಹೂವ ಇರುತ್ತೆ. ఇలా తెనగా ఉంటుంది. దాని లోపల ఆ పూలు ఉంటుంది, తాళే హూవ. ತಾಳಂ ಹೂ அப்படி சொல்றாங்க తమిళ வந்து తాళం పువ్వు, కన్నడಲ್ಲಿ తాళే హూవు, తెలుగులేమి మొగిలి పువ్వు సార్. మొగిలి పువ్వు. అటువంటి మొగలి పువ్వులో ఏమి భ్రమరాలు వచ్చి తంపుగా హాయిగా పండుకుంటుంది. ఓంగు పెరుం చెన్నలూడు కైలుహళ పూంగువళై మొగలి పువ్వులో పూంಗುವಳೈ ಪೋದಿಲ್. ಆ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊರಿವಂಡು ಕಣ್ಪಡುಪ್ಪ. ಪೊರಿವಂಡು ಜೃಂ ಅಂತ ಜೃಂಭಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಭ್ರಮರಗಳು ಕಣ್ಪಡುಪ್ಪ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಲಗತ್ವಂತೆ. ತಾಳಂ ಪೂಲೋ ಮೊಗಲಿ ಪೂಲೋ ತಾಳೆ ಹೂವಿನ ಗರಿಯ ಒಳಗಡೆ ತಂಪಾಗಿ ಬಂದು భ్రమరಗಳು, జేను ಹುಳುಗಳು మలగತ್ತೆ. అంటే ఏమి అర్థము? అదే అర్థము, ఇంకేం ఉండొచ్చు కదా. తాళం పువ్వులో భ్రమరాలు వచ్చి నెమ్మదిగా పండుకుంటుంది అంటే ఏమి అర్థము?
భక్తులు పరమాత్మ దగ్గర Correct. చెప్పండి, కరెక్ట్ ఆలోచన. నిర్మలాంటికి ఒక ధైర్యము, స్టార్ట్ చేసి విడుస్తాము, ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ అని. తర్వాత గురువు గారే చెప్పండి పోతారులే. అవును, మీకు చెప్పండి time అయ్యేలాగా. సార్ దాన్ని మీరు కంప్లీట్ చేయండి, టైం సరిపోతుంది. ఓహో, నాకు టైం సేవ్ చేసేదకి మీరు ఎత్తిస్తారు, నేను చెప్పాలా? భక్తుల పరాగము, కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది. ಭಕ್ತುಲ ಪರಾಗಮು, ಭಕ್ತಿಯ ಸುಗಂಧ ತಾಳೆ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಘಮ 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 ಅಂತ ಪರಿಮಳಿಸುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ భక్తి ప్రధానమైన ఏది కోరకము ఉండలేక, ఏది కామ్యార్థమో కావ్యార్థమో లాభార్థమో ఉండలేక భగవంతుడే నా సర్వస్వము అని చేసే వ్రత విధాలతో మీ రిజల్ట్ ఏమంటే మీ భక్తి మొగలి పుష్పం లాగా గుమగుమతో ఆ భక్తి పరాగము భగవంతుడిని పోయి చేరుకునేటప్పుడు, భగవంతుడు ఎక్కడ పండుకొని ఉండే? ప్రథమ పాదములో ఎక్కడ పండుకొని ఉండే? నీళా తుంగస్తనగిరి తటి సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం. ఇంట్రడక్షన్ లో తిరుపావై నీళా అనే నప్పిన్నై రెండు స్తన మధ్యమున ಕೃಷ್ಣುಡು ಪಣ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ. ಹೇಳಿದ್ನಾ? ನೀಳ ಅನ್ನೋ ದೇವಿಯ ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳು ನೀಳ, ಆ ನೀಳಾದೇವಿಯ ಸ್ತನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗ್ತಾನೆ? ಈ ತಾಳೆಯ ಗರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಭ್ರಮರ ಯಾವುದು? సాక్షాత్ పరమాత్ముడు. వామనుడు భ్రమరగాత్రమే కదా. వర్ణించిన ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. కోరిక లేకుండా భగవంతుడే నా సర్వస్వం అనుకునే చేసే వ్రతమును. యు టెల్ సర్ హోల్ సెంటెన్స్. వ్రతమును చేసేటప్పుడు మీ భక్తి ముగిలి పుష్పం లాగా పరాగమై ಆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಭ್ರಮರములాగా ಭ್ರಮರದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಆ ಮುಗಲಿ ಪುಷ್ಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ. కృష్ణుడిని, పరమాత్ముడిని, త్రివిక్రముడిని భ్రమరానికి ఏమి పోలుస్తా ఇದ್ದಾರೆ? Why they are comparing Krishna to Brahmara? Unmute, Mami. కృష్ణ అంటే ఆకర్షణ అని అర్థం. ఆకర్షణ. కృష్ణ అంటే ఆకర్షణే కదా సార్? భ్రమర ఆకర్షణం కాదు కదా. భ్రమరము ఆ పూలో పోయింది కదా ఆకర్షణతో. పువ్వుతో ఆకర్షణము భ్రమరానికి, భ్రమరతో మాకేమీ ఆకర్షణ లేదు కదా. మాకు కృష్ణుడితో ఆకర్షణ. కరెక్ట్, భ్రమరతో ఆకర్షణము లేదు. మరి కృష్ణుడిని భ్రమరము అని చెప్పేకి కారణం ఏమంటే వామనుడు భ్రమరుడు లాగా చిన్నగా ఉండేవాడు. ఆ వామన రూపి అయి భగవంతుడు మా భక్తి పరాగతో వచ్చి ಸ್ಥಿರಮೈ ಪಣ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಾಡು ಪಣ್ಕೋತಾಡು. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾ? ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಟೀ ಕುಡಿದು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ವರ್ಗು ಬಂದ್ರೆ ಓ ಇವತ್ತಿನ ಹೊರಡಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಟುನೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಿಚನ್ ವರ್ಗು ಬಂದ್ರೆ ಓ ಟುಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡಸರು ಬಂದವರು ಪಂಚೆ ಗಿಂಚೆ ಕೊಡು ಆಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಠಿಕಾಣ ಚಟ್ನಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಪಟ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ అల్వా? కరెక్టా నిర్మలా ఆంటీ? వచ్చిన వాళ్ళు హాల్లో నుండి అక్కడే పోతే మేబీ 1 or 2 hours లో పోతారన్నమాట. ట్రైనింగ్ గారికి వస్తే ఏమో 2 పోదు ఉండొచ్చు అన్నమాట. లేదు,
బెడ్రూమ్ కో కిచెన్ వరకు వస్తే ఈనాడు ఉంటారు అన్నమాట. వేరే ఒక చీర ఇయ్యండి మామి, హాయిగా కట్టుకుంటాను అంటే 4 నాడు ఇక్కడే దిగాని ఉంటారు అన్నమాట. ಅವ್ರು ಬರೋ ರೀತಿಲಿ వాళ్ళు సూట్ కేసుతో రారా? అప్పుడంతా అలా. ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు, ఎవరు రారు, ఎవరింటికి ఎవరు పోరు, అలా అయిపోయింది కదా. పోతేనో అపాయింట్మెంట్ కాదు, మొదలే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలా. అలా అలాగా దోస్ డేస్, నిర్మలాంటి డేస్ ఫోన్ లేదు, సార్ పత్రం కళ్యాణ లేదు. భాష చెప్పండి సార్. ఉండండి ఒక నిమిషం. ఫోన్ లేదు, పత్రము లేదు, కాంటాక్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు. మరి బాంధవ్యము ఇలా ఉండే కదా. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వస్తా ఉంటాయి జనాలు, అలాగే మీరు కూడా చేస్తా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నిమిషంలో ఎవరినైనా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు, ఎలాంటి మీరు పోవచ్చు, అనుకూలం ఉంది, డబ్బులుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంది, ఫోన్ ఉంది, ఎన్నో కాంటాక్ట్లు ఉన్నాయి. మనసే దూరం కదా. అదేమిటికి అవసరమో ఉండండి ఇది చెప్పి తర్వాత మంగళం చెప్పేది. మనసు దూరం అయ్యేది ఏమిటికి చెప్పండా అనురాధ ఆంటీ? టైం లేదు, ఏ దానికి టైం లేదు, ఏ దానికి అవసరమో చెప్పాను నేను. కరెక్ట్, నేనే చెప్పింది. పీపుల్ హావ్ బికమ్ సెల్ఫిష్ సార్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, సెల్ఫిష్. దానికి నా ముందు ఏ దానికి అది ఏమో అందరూ చెప్పేది నాకు టైం లేదు, నా టైం లేదు, నా టైం ఎక్కడ పోతుంది? మీ చేతిలో ఉంటుంది. చేసేది ఏముండదు సార్, చేసేది ఏముండదు, కానీ టైం లేదు. తమిళ్లో చెప్తాము, నిక్క నేరం இல்லை செய்ய வேலை இல்லை, నిక్క నేరం இல்லை செய்ய వేலை இல்லை. సో ఆ కుక్క అక్కడ నుంచి ఏమో బిజీ లాగా ఓడి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి అదే కుక్క ఓడిపోతుంది. ఏం చేసింది? ఏమి చేయలేదు, ఓడిపోయింది అంతే. అలా అయిపోయిండాము మేమంతా. ఇప్పుడు కుక్క అలా ఉంటే బాగా ఉంటుంది, మేమలా ఉంటే బాగుంటుందా? అందరికీ టైం ఇవ్వాలా, అందరికీ వాల్యూ ఇవ్వాలా. మా అమ్మ కూడా చెప్తా ఉండే, బాంధవ్యాలంతా ఇలా అయిపోయింది. అప్పుడు ఎవరికి కాంటాక్ట్ లేదు. ఎవరైనా ఇంటి వాళ్ళు వస్తే అంత రెక్క కట్టుకుని పరికేది. మా అక్క వచ్చే, మా ఆడపుడుచు వచ్చే, మా తోడ పుట్టిన వాళ్ళు వచ్చే. ఇప్పుడు ఎవరు వస్తేనో ఏమిటగా వచ్చారు అనిపిస్తుంది. అన్ని ఆ విశ్వాసం వల్ల ಹಿಂಗೆ ಜಾಳಾಗೋಗಿದೆ. దట్ ఇస్ వై ఆండాళ్ సేస్ పొంగువళై పోదిల్ పొరివండు కణ్పడప్ప. The Krishna Paramatma in the form of Brahmara, he comes, he attracts by the fragrance of your bhakti, and he is going to recite. పండుకుంటాడు అని చెప్తా. భ్రమరము పండుకుంటుంది అంటే లిటరల్ గా భ్రమరాలు పండుకోలేదు, పండుకుంటుంది. దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ అంటే మీ భక్తితో తోటి భగవంతుడు మీ హృదయాకాశంలో స్థిరంగా కొలువై ఉంటాడు అన్నమాట. ఓకే, ఇది ముగిసిపెడుతుంది అనురాధ ఆంటీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. లేదు, మాకు టైం లేదు. నమస్కారం. ఉండండి. పూంగువళై పొదిల్ పొరివంట కనపడప్ప. ఇంకా 3 లైన్ ప్లీజ్. లైన్ లో నేను ఒకటి ముక్కాలు గంట చెప్పినారు, ఇంకా 3 లైన్లు ఇంకొక గంట చెప్తారు. నిలపండి సార్. కాదు, మీదేదో ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది, అది మొదలు కావాలి కదా. ఏమిటైనా చెప్పాను, ఎప్పుడు చెప్పదు ఇలాంటి. ఓకే, షల్ వి ఫినిష్? ఒక్కసారి నా జట్టులో ఈ పాశురాలు చెప్పాడంట అల్పించి. உலகடந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கண்ணம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினார். மாறி பெய்து பெரும் செண்டலூடு கயலுகள போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப. தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க, குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் என்பாவாய்.
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో we'll start with the Thanyan Shlokam. We'll do the Parayanam first, including these 3 Passurams. The last 3 lines is left and we'll go for the 4th Pashuram. అంత చేయాల నడుమ మీరు పోతేను నేను చేస్తానే ఉంటాను. నో కాంప్రమైజింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇంత చేస్తేనే విడిచేది. కొంచెం సాలిడ్ గా ఏమైనా క్లాస్ అవ్వాలి కదా. గాಳಿ మాతలు ఇంగి బీస్పిట్రే. నో సాలిడ్ గా అవ్వాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కోఆపరేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్. బాయ్.